আসন হল সেতু বন্ধ আসন, ঠিক দলঙৰ নিচিনা। আমাৰ দূৰতো শৰাইঘাট দলং আছে, সেই দলঙৰ নিচিনা নহ'লেও আমি সেতু বন্ধ আসন দলঙৰ নিচিনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পূৰ্ণ অৱস্থা দলঙৰ নিচিনা হয়। দুয়ো ভৰি কুচাই আনি পেলাই গুৰুহা টপিনাৰ কাষত ধৰিব, দুয়ো হাতেৰে ভৰিৰ সৰু গাঁঠি অঞ্চল ধৰিব, উশাহ লৈ লাহে লাহে কঁকালটো ওপৰলৈ লৈ যাব, দলঙৰ দৰে কৰিব। 10 পৰা 30 ছেকেণ্ড থাকিব, আকৌ উশাহ এৰি লাহে লাহে আগৰ অৱস্থালৈ আহি আৰাম কৰিব, শৱাসনত আৰাম কৰিব। এই আসনৰ পূৰ্ণ অৱস্থাত কান্ধ আৰু ডিঙি ভূপৃষ্ঠত লাগি থাকিব। পূৰ্ণ অৱস্থাত যদি প্ৰয়োজন হয় হাতেৰে কঁকালতো ধৰিব পাৰে। উপকাৰিতা: হতাশা দূৰ কৰে, দুৰ্বলতা দূৰ কৰে, কঁকালৰ মাংসপেশী সবল কৰে, পেটৰ অংগৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, বদহজম কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰে, হাৰ্নিয়া পেটৰ ঘাঁ গৰ্ভাৱস্থাত নকৰিব। এইবাৰ আমি কৰিম উত্তান পাদাসন। উত্তান মানে উঠোৱা কাৰ্য, পদ মানে ভৰি। এই আসনত ভৰি দুখন ওপৰলৈ উঠাই দিয়া হয়। আৰামত ওপৰমুৱাকৈ শুই আছোঁ, হাত দুখন গাৰ কাষত আছে, ভৰি নৰ্মেল আছে। উশাহ লৈ লাহে লাহে ভৰি দুটা লগাই ওপৰলৈ 30 ডিগ্ৰী আমি উঠাম, 30 ডিগ্ৰী ভৰি উঠাম। এইদৰে সাধাৰণভাৱে উশাহ নিশাহত অৱস্থা বজাই ৰাখিব, নৰ্মেল ব্ৰেথিং। আকৌ নমাব, আকৌ কৰিব। মহিলাৰ কাৰণে বিশেষ লাভজনক আসন। যিসকল মহিলা ঋতুজনিত সমস্যা, নানান সমস্যাত ভুগি আছে, তেওঁলোকে ঘৰত বাৰে বাৰে কৰিব। এই আসনে নাভি চক্ৰ সমতা বজাই ৰাখে, পেটৰ বিষ, বায়ু প্ৰদেশ, বদহজম সহায় কৰে, পেটৰ মাংসপেশী সবল কৰে, স্নায়ু সম্বন্ধীয় উদ্বিগ্নতা দূৰকৰণ সহায় কৰে। শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া, হাওঁফাওঁ, ব্ৰেথিং এক্সাৰচাইজৰ দ্বাৰা আমাৰ লাংছ আমাৰ শক্তিশালী কৰে। হাই BP থাকিলে এখন ভৰি দাঙি দাঙি কৰিব। এইবাৰ আমি কৰিম অৰ্ধ হলাসন। অৰ্ধ মানে আধা, হলা মানে খেতিৰ সঁজুলি, নাঙল। এই আসনৰ পূৰ্ণ অৱস্থাত নাঙলৰ দৰে হয় কাৰণে এই নাম ৰখা হৈছে। ওপৰমুৱাকৈ শুই হাত দুখনৰ তলুৱা গাৰ কাষত চিধাকৈ ৰাখিব, লাহে লাহে ভৰি দুখন ওপৰলৈ উঠাব। প্ৰথমতে 30 ডিগ্ৰী, তাৰপিছত 60 ডিগ্ৰী, তাৰপিছত 90 ডিগ্ৰী। 90 ডিগ্ৰীটো পূৰ্ণ অৱস্থা, অৰ্ধ হলাসন। এই অৱস্থাত কিছু সময় আৰামত থাকিব আৰু 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা নমাই 60 ডিগ্ৰী কৰিব, 60ৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী। মূৰটো ওপৰলৈ উঠাব নালাগে। বদহজম আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰে, অৰ্শ ৰোগ, মধুমেহ ৰোগ, ডিঙিৰ সমস্যা ভাল হয়। হাই BPত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। সাৱধানতা: কঁকালৰ বিষ থাকিলে দুয়োখন ভৰি একেলগে নকৰিব। नजर आती है पैसे की अंधी दौड़ में, लेकिन शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य और हमारा चरित्र। और इसके ऊपर हम जिस भी प्रकार से फोकस कर सकते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हमारे लिए करना, और उसको भी योग के माध्यम से करने का प्रयास करना, ये कोविड के काल में और भी ज्यादा उपयोगी, और भी ज्यादा प्रासंगिक, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि कोविड ने हमारे को शारीरिक रूप से तो तकलीफ दी, हमारे लंग्स को कमजोर करने का प्रयास किया, हमारे प्राणों के ऊपर जानलेवा खतरा पैदा किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। जिनको शायद कोविड नहीं भी हुआ, लेकिन उनके परिवार में, उनके मित्रों के बीच में, उनके साथियों के बीच में, उनके रिश्तेदारों के बीच में किसी को कोविड हुआ, तो उसको देखने के कारण, उस तकलीफ को अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए महसूस करने के कारण बहुत सारे लोगों को उसके कारण मानसिक रूप से बहुत सारी तकलीफें हुई हैं। और ऐसे समय में हमारे लिए स्वास्थ्य की रक्षा में, जहां मैं लगातार 1.5 वर्ष से कहता आ रहा हूं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क और 2 गज की दूरी के रूप में हमारी ये सोशल वैक्सीन जितनी उपयोगी है, उतना ही उपयोगी
हमारे लिए फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें हैं। मैंने अगर पूरे इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में अपना कोई कोविड का सबसे बड़ा टेस्ट किया तो ऑफिस से वापस लौटने पर रात में कम से कम 60 मिनट की वॉक और सवेरे के समय जितना भी मैक्सिमम समय संभव हो उसमें योग और प्राणायाम, और इसी के माध्यम से मैंने जज करने की कोशिश की कि क्या मुझे कोई कोविड का दुष्प्रभाव तो नहीं हुआ। शायद आरटी-पीसीआर के टेस्ट से भी ज्यादा मैं इस टेस्ट से अपने आप को जांच कर पाया। आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने हमें बड़ा संदेश दिया है, हमारे को दोबारा से स्मरण कराया है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। 21 जून केवल आपको बार बार लगातार हर साल ये याद दिलाने के लिए है। ये केवल हमारे जीवन में साल में एक दिन सांकेतिक रूप से हमारी केवल तात्कालिक संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए, ये हमारे जीवन का बनना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी रूप में हो, आप योग करें, आप मेडिटेशन करें, आप फिजिकल एक्सरसाइजेज करें, आप एरोबिक्स करें, आप जिम में जाएं, आप साइकिलिंग करें, आप जॉगिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो जरूर करें। लेकिन जैसा हम सब अब तक जान गए हैं कि योग एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति है और ये हमारे तन को, मन को, आत्मा को सबको तृप्ति करती है। इसलिए इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। आज एक और भी कारण से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज से सारे देश में, पूरे भारत में 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए, इसमें हमारे नौजवान भी आ गए, हमारे बुजुर्ग भी आ गए, हमारी बहनें भी आ गई, माताएं भी आ गई, सभी लोगों के लिए भारत के अंदर हजारों सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जहां पर फैसिलिटीज हैं, ऐसे स्थानों पर निःशुल्क भारतवासियों के लिए वैक्सीन आज भारत सरकार के द्वारा खरीदकर सारे देश की सभी सरकारों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके माध्यम से सारे देश के लोगों को अब से लेकर और आगे तक, जब तक कि हम लोग अपने देश में जिस भी व्यक्ति को वैक्सीन देना आवश्यक है, जिस भी प्रकार की प्रायोरिटीज वैज्ञानिक पद्धतियों से तय हुई हैं, वो उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले लगभग 6 महीने के समय में 16 जनवरी से जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, हम जानते हैं कि लगभग 28-30 करोड़ के करीब डोजेज भारतवासियों को ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। इस महीने से लेकर और दिसंबर तक हम देखेंगे कि लगातार देश में भारत सरकार की सहायता से जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं और जो कंपनियां नई नई वैक्सीन्स को आने वाले समय में भारत के लोगों के लिए और दुनिया के लोगों के लिए उपलब्ध कराने वाली हैं, और उस 12 दर्जन कम से कम भारत की कंपनियां हैं, उनके माध्यम से जो वैक्सीन की उपलब्धता है वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुलभ ढंग से अपने घर के नजदीक ये वैक्सीन उपलब्ध होती जाएगी। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने परिवार में सभी ऐसे हमारे परिवार के सदस्य जिनको वैक्सीन लगना है, हमारे मित्रों को,
हमारे कामकाज के स्थान पर साथ में रहने वाले हमारे साथियों को सबको हम वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। লিহাৰ ৰোগ বদহজম দূৰ কৰে, ছালৰ ৰোগ চকুৰ ৰোগৰ পৰা অতি লাভজনক। চৰ্দি কফ টনচিলাইটিছ থাকিলে এই প্ৰাণায়াম কৰিব নালাগে। টনচিল যদি আছে, কাহ কফৰ সমস্যা আছে, চৰ্দি লাগি আছে, তেতিয়া নকৰিব। এবাৰ আমি কৰিম ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম। ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম, ভুমুৰাৰ নিচিনা শব্দ কৰিম। ধ্যানাসনত বহি বুঢ়া আঙুলি কাণত লগাব, তৰ্জনী আঙুলি কপালত, বাকীকেইটা আঙুলি চকুৰ ওপৰত। উশাহটো দীঘলকৈ লৈ উশাহ নিশ্বাস যেতিয়া এৰিম, এটা ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব ব্ৰেইনত। ব্ৰেইন শক্তিশালী কৰে, মগজু শক্তিশালী কৰে। যিসকলে মেণ্টেল ডিছঅৰ্ডাৰত ভুগি থাকে তেওঁলোকে এইটো 50 বাৰ, 100 বাৰ, 200 বাৰ, 500 বাৰ পৰ্যন্ত কৰিব লাগে। আমি সাধাৰণ অভ্যাসক্ৰমত 3-5 বাৰে কৰিছোঁ আৰু সদায় আপোনালোকে 3-5 বাৰ কৰিব। যিসকলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে বেছিকৈ কৰিব পাৰিব। মানসিক চাপ, মেণ্টেল যিটো ষ্ট্ৰেছত থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল এইটো। আৰু বেয়া চিন্তাৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব পাৰে আপোনাৰ বেয়া চিন্তাবিলাক, আৰু খং নাইকিয়া কৰে। গুণগুণ শব্দই নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰে আৰু মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথটো বেছি কৰে। মানসিক ৰোগ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মহত্বপূৰ্ণ এই শান্তিময় প্ৰাণায়াম। এইটোক মেডিটেশ্যন বুলিও কোৱা যায়। নাক আৰু কাণৰ প্ৰব্লেম হ'লে নকৰিব। এইবাৰ আমি কৰিম মেডিটেশ্যন। ধ্যান মুদ্ৰাত আছোঁ। ধ্যান মুদ্ৰাত থাকি আমি ৰাজহাড় ৰিলেক্স মুডত আছোঁ। বুঢ়া আঙুলি তৰ্জনী আঙুলি লগ লগাই থকাটো বাঞ্ছনীয়। ৰিলেক্স থাকিব, ৰাজহাড় চিধা থাকিব, আপোনাৰ মন শান্ত কৰি ৰাখিব। আপুনি আপোনাৰ ভিতৰলৈ গৈ থাকক। আপুনি আপোনাৰ সত্তাটোক বিচাৰি লওক। আপুনি নিজৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ গৈ নিজৰ মনটোক বিচাৰক, নিজৰ সত্তাটোক চিনি পাওক আৰু নিজৰ আত্মাৰ সৈতে পৰমাত্মাৰ এক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। এয়া মেডিটেশ্যন হয়, প্ৰণৱ প্ৰাণায়াম বুলি কোৱা যায়। ইয়াতে ধ্যান প্ৰাণায়াম কোৱা হৈছে। এক গভীৰ মনৰ প্ৰাৰ্থনা। কোনো বাহিৰা কথা ভাবিব নালাগে। যদি মন যায় কিবা ভাবিবলৈ, মা দেউতাৰ কথা ভাবিব, গুৰুৰ কথা ভাবিব, এই দেশৰ কথা ভাবিব, পৰম পিতা পৰমেশ্বৰৰ কথা ভাবিব। আৰু বহুত সময় থাকিব পাৰে। আপোনালোকে ঋষি মনীষীসকলে বছৰ বছৰ আছিলে। আপোনালোকে যেতিয়া সময় পাব 1 ঘণ্টা, আধা ঘণ্টা ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যোগৰ অভ্যাসৰ কাৰণে অষ্টাংগ যোগৰ এই এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। অষ্টাংগ যোগৰ এই এতিয়া কি কৰিব, পেটটো তলত যাব, কমৰটো তলত লৈ যাব আৰু তেতিয়া উশাহটো ল'ব। যেতিয়া তলত যাব তেতিয়া উশাহটো পুৰা এৰি দিব আৰু বেকখন পছন্দ ওপৰত উঠিব, খুলিব। এতিয়া দুটা শোল্ডাৰ পছন্দ আমি শোল্ডাৰ ব্ৰিডিং কৰিম। শোল্ডাৰটো কি কৰিব, ওপৰত যাব। ওপৰত যেতিয়া যাব তেতিয়া উশাহটো লওক। খালি এইটো মিডিল পছন্দ। এতিয়া টপ ব্ৰিডিং বজ্ৰাসনত আহক আৰু হাত দুটা একেলগে দুটা চাইডত ৰাখক আৰু চিধা হৈ গ'ল ডগৰ নিচিনা, জাষ্ট লাইক ডগ।
আৰু যিটো ওলাই দিব এইটো কোভিডৰ কাৰণে বহুত ভাল। পাঁচ ছয়বাৰ কৰিব এইটো, এতিয়া ৰেড ব্ৰিডিং তলত যাব আৰু যিটো ভিতৰতে থাকিব বাট মুখটো খোলা থাকিব আৰু মুখেৰে উশাহটো ল'ব। আমাৰ ব্ৰিডিং আৰু প্ৰাণায়াম এক্সাৰসাইজ শেষ হ'ল। এতিয়া আমি যাতে ভাইব্ৰেশ্যন হয় আমাৰ সুস্থ কৰোঁ আহক, যোগ মাক আঁকোৱালি লওঁ, হিংসাৰ ভাৱ ত্যাগ কৰি আমি সকলোৱে গাওঁ মিলনৰ গীত। আনন্দময় হওক জীৱন সকলোৰে, ইয়াকে যোগে শিকায়। চাপ ভয় মুক্ত হওক সকলোৱে দিব্য প্ৰেম ছটিয়াই। য়ম আৰু নিয়ম আমাৰ সম্বল, সুখময় জগত সৃষ্টি কৰোঁ আহক। আসন প্ৰাণায়াম ধ্যানেৰে স্বাস্থ্য শান্তি সকলোৱে পাওঁ। শক্তিবান হওঁ সকলো সাধক, সকলো সংশয় আঁতৰক। সমগ্ৰ বিশ্ব যোগেৰে একগোট হৈ স্বৰ্গ ধৰালৈ আনো। ধন্যবাদ। সামান্য অভ্যাসক্ৰম আয়ুষ মিনিষ্ট্ৰী ভাৰত চৰকাৰৰ এয়াই আছিলে। সকলোলৈকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাই আমি সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ওম ভাৰত মাতা কি বন্দে, জয় আই অসম। সপ্তম আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস উপলক্ষে পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। একেলগে কৰক, আৱাজ হ'ব লাগে, একেলগে ঘুম ঘুম আৱাজ এটা হ'ব লাগে, হাবিং আৱাজ। हेलो পাৱনকৰ বিন্দাৰহে উশাহ এৰি এৰি ৰৈ দিব লাগে। এবাৰ ৰৈ দিব, লাহে লাহে বাৱনকৰ বিন্দাৰে উশাহ এৰি ৰৈ দিব। প্ৰাণায়ামৰ ভিতৰত এই নাৰী শুদ্ধি যি এই প্ৰাণায়ামৰ যদি আমি অভ্যাস কৰোঁ অনুলোম বিলোম, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰটো বিভিন্ন বিভিন্ন কামত আমি দিনটো জড়িত হৈ থাকোঁ। আমি যেনেকৈ ৰাতিপুৱা মোবাইল চাৰ্জ দিওঁ যাতে কোনো ধৰণৰ দিনটোত অসুবিধা নহয়, আমি যদি এই প্ৰাণায়ামৰ যদি অনুলোম বিলোম দীঘলীয়া অৱস্থাত অভ্যাস কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ শৰীৰটো পূৰা দিনটো চাৰ্জ হৈ থাকিব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব, কোনো ধৰণৰ সমস্যাই নহ'ব, শৰীৰটো খুব সুন্দৰকৈ চলি থাকিব। মই ভাবোঁ আপোনালোকে এই অনুলোম বিলোমো ঘৰত 5 মিনিট 10 মিনিট দীঘলীয়া অৱস্থালৈকে অভ্যাস কৰিব। অকল প্ৰাণায়ামটো কৰি থকা অৱস্থাত সম্পূৰ্ণ মন কৰি অভ্যাস কৰিব। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ভ্ৰামৰী।